नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ मे 25 तारिख रविवार। आसतु नजर पकेबा आज दिन 20टी प्रमुख खबर गुड़िक उपरे। परवर्ती खबर केरल छुईला मौसुमी वायु आकलन 8 दिन पूर्व आसिला मौसुमी वायु जून 1 रे छुईबा नहीं होइतिला आकलन 16 वर्ष पर 16 आसिथिबा कहिसेंती पाणीपाग विज्ञानी। प्रभाव में केरल में 2 दिन धरी प्रबल वर्षा जारी रही। आगामी 6 दिन पर्यंत केरल एवं दक्षिण में थिबा राज्यगुड़िक प्रबल वर्षा नहीं सतर्कता जारी करा जायछि। यापर भुवनेश्वर समेत अन्य जिला गुड़िक प्राक मौसुमी वर्षा देखा मिली। प्रबल वर्षा नहीं 5 जिला को ऑरेंज वार्निंग, 17 जिला को ऑरेंज और 13 जिला को जारी होइछि येलो वार्निंग। सेपटे आसंता 27 तारिख बेलू पश्चिम केंद्रीय और पार्श्ववर्ती उत्तर बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा नहीं संभावना रही। परवर्ती खबर स्वास्थ्य परीक्षा हेबो सहज टीप देवा क्षणी बाहरी जीवो हेल्थ रिपोर्ट। पुरी जिला निमापड़ा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में यह हेल्थ एटीएम रो शुभारंभ होइछि। यार ना रही स्वयं हेल्थ एटीएम। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा हेल्थ एटीएम रो उद्घाटन करिसेंती। एही हेल्थ एटीएम अत्याधुनिक वैज्ञानिक कौशल रे तैयारी। एथिरे लोके टीप रखिले सेमानंको हृदरोग, मधुमेह, कोलेस्ट्रोल, रक्तचाप भली रोगर परीक्षा होई संगे संगे रिपोर्ट बाहरी जिवो। स्वयं हेल्थ एटीएम रे रोगींको व्यक्तिगत प्रोफाइल रही परिबो। याको मोबाइल ऐप माध्यम रे परिचालना करिहेबो। रोग संपर्कित समस्त तथ्य एही ऐप रे स्टोर होई रहिबो। या स्वास्थ्य सेवा परिचालन को अधिक। परवर्ती खबर 2 दिनिया ओडिशा गस्तरे एएसआई निर्देशक यदुवीर सिंह रावत कोणार्क रे पहुंची सूर्य मंदिर परिदर्शन करने सहित सूर्य मंदिर गर्भगृह बाली काढ़ा संपर्क में स्थिति अनुधान करिसेंती। सेमानंको सहित पुरी सर्कल अधिकारी मानंको समेत 15 जणिया विशेषज्ञ टीम। तेबे खूब शीघ्र सूर्य मंदिर गर्भगृह बाली कड़ा जिबा नै सूचना मिली। मंदिर विभिन्न कारुकार्य को तनखी देखिले एएसआई महानिर्देशक यदुवीर सिंह रावत। परवर्ती खबर देशर सबुठु बड़ बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी गोटे दिन में सबुठु अधिक पॉलिसी बिक्री करिबार इतिहास सृष्टि करिछि। एलआईसी 20 जनवरी 2025 रे मात्र 24 घंटा रे 4,52,839 जन एजेंट को माध्यम रे 5,88,107 टी जीवन बीमा पॉलिसी बिकी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रे स्थान पाइछि। परवर्ती खबर दिल्ली रे आयोजित होई जाइछि नीति आयोगर गुरुत्वपूर्ण बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता रे नीति आयोगर 10म गवर्निंग काउंसिल बैठक दिल्ली प्रगति मैदान स्थित भारत मंडप रे अनुष्ठित होई जाइछि। बैठक रे विकसित भारत उपरे गुरुत्व दैछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी कहिसंती देशर विकास पई हमकु टीम इंडिया भली काम करिबाको हेबो। प्रत्येक राज्यर मुख्यमंत्री निज निज राज्य रे गोटे गोटे पर्यटन क्षेत्र को विकास करिवे। भारत रे द्रुत गति रे शहरीकरण हेउछि बोली मोदी कहिसंती। बैठक रे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु मुख्यमंत्री जोग देई नाहंती। परवर्ती खबर 300 किलोमीटर निर्माण 257.4 किलोमीटर ब्रिज पेंस लॉन्जिंग शैली रे होइछि। एही काम द्रुत गति रे चलिछि। नदी उपरे ब्रिज, स्टील और पीएससी ब्रिज और स्टेशन बिल्डिंग मध्य निर्माण होइछि। एजाए एही प्रोजेक्ट रे 383 किलोमीटर पियर्स, 401 किलोमीटर फाउंडेशन एवं 326 किलोमीटर गडर कास्टिंग निर्माण पूरा होई सारिछि। यह हूँ भारतर प्रथम बुलेट ट्रेन पाई काम जहाँ जोरसोर रे चली। एने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक वीडियो सोशल मीडिया रे पोस्ट करी कहिसेंती मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पाई 300 किलोमीटर रो ट्रैक पाखापाखि निर्माण हो सारी। या व्यतीत गुजरात रो सूरत पाखरे 40 मीटर लंबर बॉक्स गडर काम हो सारी। एही बुलेट ट्रेन रूट रे पाखापाखि 12टी स्टेशन निर्माण होइछि। सूरत रे भारतर प्रथम बुलेट ट्रेन स्टेशन निर्माण शेष पर्याय रे रही। बाकी थिबा काम मध्य द्रुत गति रे चलिछि। बुलेट ट्रेन रो ट्रायल आसंता वर्ष आरंभ हेबा नै अश्विनी वैष्णव आशा व्यक्त करिसेंती एवं 2029 रे हा संपूर्ण हेबो। परवर्ती खबर समृद्ध ओडिशा 2036 पई संकल्प एनै पीएम मोदी को आगरे दाबी रखिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। 500 बिलियन अर्थनीति आड़ को आगौछि ओडिशा। नीति आयोग बैठक रे मुख्यमंत्री को वक्तव्य। नुआ सरकार को उपलब्धि कथा कहिले मुख्यमंत्री। से कहिसेंती जे 1.5 लाख पदवी पूरण पई पदक्षेप निया जाउछि। सुभद्रा योजना गेम चेंजर होइछि। 1 कोटी महिला को 10,000 कोटी टंका मिली। सबु पंचायत रे खोलिबो गोदावरी आदर्श विद्यालय। जातीय शिक्षानीति एवं आयुष्मान योजना राज्य रे लागू होइछि। से आहुरी कहिसेंती जे जनशुणाणी लोकंको समस्या समाधान होउछि। 1.5 लाख पदवी पूरण पई पदक्षेप निया जाइछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ନିଜ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜସ୍ୱ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଓ ତହସିଲ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ 2 ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ ମାସ 4 ତାରିଖ ଠାରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଜୁନ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 4 ତାରିଖରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ 317 ଜଣ ତହସିଲଦାର ଓ 58 ଜଣ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୋଗ ଦେବେ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଏବଂ ଅମିନ ମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିକାରୀ ଗୁଳିରେ ଶନିବାର ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପିସିସିଏଫକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦଳ ରେଞ୍ଜର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଧାନ। ସେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶିକାରୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତଣ୍ଟିଚିରାଠାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରି ଶିକାରୀମାନେ ମାଂସ ଭାଗ କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଶିକାରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଶିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଗୁଳି ମାନସଙ୍କ ପେଟ ନାଭି ସ୍ଥଳରେ ବାଜି ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦଳ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ପରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବସ୍। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ 3ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବସ୍ ଚାଲିବ। ଏନେଇ ଏମୟୁ ସରିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାଫିକ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଓଭରବ୍ରିଜ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସହିତ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ସରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ନନ୍ଦନକାନନ ରୋଡ ଏବଂ କଳ୍ପନା ରୋଡରେ ଓଭରବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଥିଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, କଟକ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ 3ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବସ୍ ଏନଟିପିସି ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଜୁନ ମାସ ପାଇଁ ଏସସିସି ପରୀକ୍ଷା 2025ର ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ଜାରି କରିଛି। ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଏସସିସିର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିବ ଘର, ସୁଲଭ ଦାମରେ ଘର ଦେବ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଲୋକେ ଚାହାନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ରହିବେ, ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ ଏରିଆରେ ଓଭରବ୍ରିଜ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ବେଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଗ୍ରେଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଟିପି ସ୍କିମରେ ସହର ବଢାଇବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ତିଆରି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବା ତାଲିକାରେ ଏବେ ଗୁଜରାଟର ସହଦେବ ସିଂ ଗୋହିଲଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଏସଏଫ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଠାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଗୁଜରାଟ ଏଟିଏସ୍ ଏସପି କେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗିରଫଦାରୀ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଜରାଟ ଏଟିଏସ୍ କଚ୍ଛର ଜଣେ ମଲ୍ଟିପର୍ପୋଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସହଦେବ ସିଂ ଗୋହିଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ ସେ ବିଏସଏଫ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସହ ଜଡ଼ିତ ସୂଚନା ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘୁଷୁଡ଼ି ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଧର ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବିଡିଓଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଡାକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଧରଙ୍କୁ ପାଲ ହୁଇଲ ଚେୟାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଆବାସ ଘର ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ 80 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧକଙ୍କ ଘୁଷୁଡ଼ି ଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। କହିଲେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଉଛି ବିଭାଗ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଘଟଣାର ତର୍ଜମା କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆପଲ ପରେ ଏବେ ସାମସଙ୍ଗକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ। ଆମେରିକାରେ ଫୋନ ତିଆରି ନ କଲେ ଲଗାଇବୁ 25% ଶୁଳ୍କ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମାର୍କେଟରେ ଆପଲ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କୁହାଯାଉଥିବା
କରୁଥିବା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଆପଲକୁ ମଧ୍ୟ 25% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଯାହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମି ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସାମସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧମକ ମିଳିଛି। କେବଳ ସାମସଙ୍ଗ କାହିଁକି, ଆମେରିକାରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ଟାରିଫ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ୟାକ୍ସ କିଙ୍ଗ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକାର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାକ୍ସର ପରିସର ବଢ଼ିବ। ସାମସଙ୍ଗ ସମେତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ନହେଲେ ଏହା ନିରପେକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ସେମାନେ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର କାରଖାନା ଖୋଲିବେ ତେବେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାରେ ହିଁ ସବୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବ, ଏହା କହିଛନ୍ତି କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ଯେହେତୁ ଜାତି ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବେଳେବେଳେ ଜାତିକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ତାଲିକାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି। ଆଗକୁ ସେହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଲାଗି ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ହେବା ଜରୁରୀ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୟାଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କୁସଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ସାତକୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସରିଲା ବାଘ ଗଣନା। କୁସଙ୍ଗ ବନାଞ୍ଚଳର 11ଟି ବିଟ୍ରେ ସରିଲା ବାଘ ଗଣନା। କଲରା ପତ୍ରିଆ ବାଘର ପାଦ ଚିହ୍ନ, ନଖ ରାମ୍ପୁଡ଼ା ଚିହ୍ନ ଏବଂ ମଳ ଚିହ୍ନଟ। 19 ତାରିଖରୁ 6 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ବାଘ ଗଣନା। ଡିଜିଟାଲ ସର୍ଭେ ଆପ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଥିଲା ଗଣନା। କୁସଙ୍ଗ ବନାଞ୍ଚଳରେ 3 ସେକ୍ସନରେ 33 ଜଣ ବନ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ ଏକ୍ସ ଶନିବାର ହଠାତ୍ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଗଲା। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ 6ଟା 7 ସମୟରେ ଭାରତର ଏକ୍ସ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏକ୍ସ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ରିଫ୍ରେଶ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ସର ସର୍ଭର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଡାଉନ୍ ଅଛି। ଗତ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ୍ସ ଡାଉନ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଭ୍ରାଟର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏକ୍ସ ହେଉଛି ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏଲନ୍ ମସ୍କ କିଣିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ଏକ୍ସ ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।